آبائه وإخوانه والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم من أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وشيخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وشيخنا ومربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف شيخنا ومربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف شيخنا ومربي أرواحنا كي هجد الدين بن الخير وأصولهم وفروعهم وذوي الهدوء عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وأمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتأم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتأم الآل جمعا ما بدا أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتأم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتأم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. مرحبا أهلا بشمس خفيت بها الكواكب
مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم الأعلى جمعا ما بدا نور الكواكب يا شريف الأصل لنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاس أنت مأوى كل دائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم الأعلى جمعا ما بدا نور الكواكب وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم الأعلى جمعا ما بدا نور الكواكب من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خائب واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم الأعلى جمعا ما بدا نور الكواكب بسم الله الرحمن الرحيم قال العلماء رحمهم الله تعالى من صلى جاهلا بكيفية الوضوء والصلاة لم تصح صلاته وإن صادف الصحة فيهما القيام لا يكون ركنا إلا بعد تكبيرة الإحرام وقبلها يكون شرطا ويحصل القيام بنسب فقار ظهره أي عظامه ويسن أن يفرق قدميه بشبر ويكره أن يقدم إحدى رجليه على الأخرى وأن يلصق قدميه الإتراك أقرب للخشوع وأغض للبصر وليكن بصره محصورا إلى مصلاه الذي يصلي عليه وإن لم يكن له مصلى فليقرب من جدار الحائط أو يخط خطا فإن ذلك يقصر مسافة البصر
مسافة البصر ويمنع تفرق الفكر والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وصحبه وسلم. قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وأدام النفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Tadi ulama bilang orang yang sembahyang man shalla jahilan bi kaifiyati wudu'i was salati, orang sembahyang tapi nggak mengetahui tentang ilmu berwudu, nggak mengetahui ilmu tentang salat. Jadi sembahyangnya dari dulu begitu aja udah, nggak belajar sama sekali. Jadi dia tahu wudu, tahu sembahyang dari cara ngelihat orang, oh begitu wudu orang, oh begitu wudu kakeknya, oh begitu sembahyang temannya itu. Jadi cuma lihat doang, nggak mau duduk di mana. Kasih ilmu nggak mau gitu. Jadi puluhan tahun begitu dari akil balik sembahyang seperti itu. Bagaimana hukumnya itu? Ini ulama yang bilang nih. Ulama yang mengatakan bahwasanya orang yang demikian lam tasihha sholatuhu, dihukumkan sholatnya dihukumkan nggak sah tuh. Jadi orang yang sembahyang nggak mengetahui tentang tata cara wudu, tentang tata cara sholat, ilmunya nggak tahu sama sekali, maka dihukumkan sholatnya tidak sah tuh. Mengerikan tuh, nggak sah tuh. Puluhan tahun nggak sah. Kan ulama juga bilang, kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal ibadah dasarnya nggak ada ilmu. Jadi nggak sama sekali dia mengetahui ilmunya. Wudunya, sembahyang, segala macam pokoknya harus ibadah tuh. Maka semua amalnya diapain? Ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tuh. Jadi sembahyang orang yang dia tidak mengetahui tentang tata cara tadi apa? Wudu, kemudian apa lagi tadi? Sholat, maka dihukumkan sholatnya tidak sah tuh. Nah sekarang kita sembahyang ini ada rukunnya, ada sunnahnya ngingetin tuh. Setiap sembahyang yang kita kerjain, ente boleh bilang sholat, boleh bilang apa? Bebas tuh. Habib Utsman Mufti Betawi bilangnya sembahyang tuh. Jadi ente boleh bilang sholat, boleh bilang. Nah sembahyang yang kita kerjain, mau yang fardu atau yang sunnah, di situ ada kerjaan rukunnya, ada kerjaan ngingetin tuh. Setiap sembahyang yang kita kerjain atau sholat, baik yang fardu hukumnya kayak subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, atau yang sunnah, qobliyah, ba'diyah, duha, witir, itu semua pasti ada apanya tuh? Ada rukun sholat, ada sunnah, gitu ya. Nah rukun ini terbagi menjadi 3 bagian tuh, ingetin. Rukun terbagi menjadi 3 bagian, ingetin ya. Pertama disebut dengan rukun qalbi, gitu. Yang pertama disebut dengan rukun qalbi itu. Jadi rukun terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama disebut dengan rukun qalbi itu. Yang kedua rukun qauli, gitu. Yang kedua rukun qauli. Yang ketiga rukun fi'li. 3 tuh ingetin tuh rukun tuh. Rukun terbagi menjadi 3 bagian, ingetin. Yang pertama adalah rukun qalbi, yang kedua adalah rukun qauli, yang ketiga adalah rukun ingetin tuh ya. Jadi ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Nah, rukun qalbi rukun yang dinisbahkan kepada hati, itu ingetin. Rukun qalbi adalah rukun yang dinisbahkan kepada hati itu. Itu apa? Berapa itu? Ada berapa dia? 1, yaitu apa? Niat tuh, udah tuh. Nah niat pas kita bilang Allah, kan masuk niat di hati tuh. Dari mulai hamzah lafzul jalalah sampai ro kalimat apa? Akbar tuh. Allah. Udah masuk niat di hati. Yang wajib 3 doang. Qasad, ta'arrud, ta'yin, 3 doang tuh. Yang wajib cuma 3. Yang pertama qasad, yang kedua, yang ketiga ta'yin. Qasad kalimat usalli, ta'arrud kalimat fardhu, ta'yin kalimat az-zuhri atau as-subhi atau al-asri atau al-maghribi atau al-isya'i itu. Ingatin tuh 3 doang. Yang menjadi kewajiban kita ente atau anti perempuan, pas kita bilang Allah cuma 3 doang. Pertama qasad, yang kedua ta'arrud, yang ketiga ta'yin. Qasad kalimat usolli, ta'arrud kalimat fardhu, kemudian ta'yin kalimat
Az-Zuhri. 3 doang tuh, ingetin ya. Nah, inilah yang disebut dengan tadi rukun apa? Rukun tadi apa? Ingetin tuh, rukun qalbi, rukun yang dinisbahkan kepada apa dah? Hati itu. Dia cuma satu doang, yaitu apa? Niat tuh. Nah, niat wajibnya cuma 3. Pertama qasad, yang kedua ta'arrud, yang ketiga ta'yin tuh. Usolli qasad, fardhu ta'arrud, kemudian az-zuhri ta'yin. Jelas ngerti ya? Nah, kemudian yang kedua tadi ada apa? Rukun qauli, rukun yang dinisbahkan kepada ucapan tuh. Jadi kalau qalbi, rukun yang dinisbahkan kepada hati. Sementara rukun qauli, rukun yang dinisbahkan kepada ucapan tuh. Pertama mengucapkan takbiratul. Pertama mengucapkan takbiratul ihram tuh. Disebut atau dinamakan sebagai takbiratul ihram, artinya takbir yang mengharamkan kerjaan yang sebelumnya diperbolehkan. Sebelum kita takbir ini diperbolehkan makan, diperbolehkan minum, diperbolehkan bicara. Tapi pas udah mengucapkan takbiratul ihram, maka boleh nggak makan? Boleh. Boleh nggak minum? Boleh. Boleh nggak ngobrol? Nggak boleh tuh. Nah, inilah yang disebut dengan takbiratul ihram tuh. Ingetin ya. Rukun qauli pertama adalah takbiratul. Nah, ingetin yang kemarin, bukan O tapi A tuh. Allah, bukan O tetapi Allahu Akbar tuh. Itu pertama. Kedua, rukun qauli apa? Membaca surah Al-Fatihah. Jadi pertama mengucapkan takbiratul ihram. Yang kedua membaca. Itu tuh, makhrajnya mesti benar. Panjang pendeknya mesti benar ya. Jangan salah tuh. Yang ha dibaca ha, yang ain dibaca ain, yang dot dibaca dot, yang nun dibaca nun, yang lam dibaca lam, yang ba dibaca ba. Ingatin ya. Jangan sampai tergelincir satu huruf saja. Karena satu huruf tergelincir maka dihukumkan Fatihah kita dihukum apa? Nggak sah. Kalau udah Fatihah nggak sah, maka sembahyang kita bagaimana hukumnya? Nggak sah juga tuh. Ingatin tuh, rukun soalnya itu Fatihah tuh. Jadi Fatihah rukun sholat tuh. Pertama tadi mengucapkan takbiratul, sama kayak mengucapkan itu Allahu Akbar tuh. Hu bukan hu, tetapi hu, kan ha dia, bukan ha ya, bukan ha tapi ha. Allahu Akbar tuh. Ente nggak boleh bilang Allahu, nggak boleh, batal sembahyang ente. Kenapa demikian? Itu adalah masuknya apa tadi? Rukun, mengucapkan takbiratul. Nah, tadi yang pertama mengucapkan takbiratul, yang kedua baca surah, nanti tuh baca Fatihah. Yang ketiga apa ya? Yang ketiga tasyahud akhir. Nah, ingetin tasyahud akhir. Ada tasyahud awal, ada tasyahud. Nah, benar-benar bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahi. Ulang. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatus thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ingetin ya, wa ashhadu anna Muhammad ya. Jangan panjang ya. Jangan wa ashhadu anna, jangan tuh. Salah mana tuh? Ente bilang wa ashhadu anna, itu maknanya aku bersaksi bahwasanya kami tuh. Tapi kalau kita bilang wa asyhadu anna Muhammadar, cepet tuh. Wa asyhadu anna Muhammad ya. Jangan dibaca wa asyhadu anna tuh. Biasanya yang begitu bacanya habis diputus apa? Habis diputusin sama apa? Sama pacarnya, salah ngomong gue. Ya, jadi baca, jangan baca kalimat apa tadi? Asyhadu anna, dibaca dengan kalimat tadi apa? Asyhadu anna Muhammad. Cepat tuh. Jangan dibacanya wa asyhadu anna tuh. Dibaca wajib dicepetin. Wa asyhadu anna Muhammadar. Ya, betul jelas ya? Itu yang dibilang tadi apa? Tasyahud akhir.
adanya pada rakaat keberapa itu? Kalau subuh kedua, kalau maghrib ketiga, zuhur, asar, isya keempat tuh. Ingetin tuh, tasyahud akhir masuk pada apa tadi? Pada rukun sholat. Yang pertama tadi mengucapkan, yang kedua adalah membaca surah, yang ketiga tasyahud akhir, yang keempat salawat kepada Rasulullah pada. Nah, jadi tasyahud akhirnya lain, selawat juga apa? Lain tuh. Pertama takbiratul ihram, yang kedua Fatihah, yang ketiga tasyahud akhir, dan keempat ya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gitu doang deh. Allahumma sholli ala. Nah, ingetin tuh. Jadi yang rukunnya cuma sampai apa tadi? Allahumma sholli ala sayyidina. Ingetin tuh. Jadi tasyahud akhirnya rukun. Kemudian berselawat kepada Rasulullah pada tasyahud akhir, hukumnya apa? Rukun. Ingetin, cuma sampai kalimat tadi apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tuh. Jelas ya? Ulang lagi. Rukun qauli adalah rukun yang dinisbahkan kepada ucapan. Yang pertama tadi apa? Takbiratul ihram. Yang kedua Fatihah. Yang ketiga baca tasyahud. Yang ketiga sampai kalimat tadi apa? Wa asyhadu anna Muhammadar. Nah, yang keempat baca selawat pada tasyahud cuma sampai apa tadi? Allahumma sholli ala sayyidina. Nah, udah titik tuh. Segitu doang tuh yang dibilang apa tadi? Rukun sholat, salawat kepada Rasulullah pada tasyahud akhir. Ingetin tuh. Terus yang ke berapa sekarang? Ada yang kelima. Salam yang minimal apa minimal? Ingetin tuh, sinnya ada tasdid, ingetin. Lamnya panjang. Assalamu. Kemudian jangan pakai hamzah, pakai apa? Ain. Assalamu alaikum. Tuh, minimal tuh. Assalamu alaikum. Nggak boleh. Assalamualaikum. Nggak boleh tuh. Assalamualaikum. Nggak boleh, batal. Ente kalau dapetin imam begitu, buru-buru niat di hati mufarokoh. Kalau kita lagi berjamaah, lagi berbuat nih, tahu-tahu si imamnya baca salamnya terakhir, yang pertama Assalamualaikum, dibaca Assalamualaikum ya, bukan apa tadi? Bukan dibaca Assalamualaikum, tapi dibaca tadi apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum, ya begitu ya. Jadi sini ada apain tuh? Ente cepet-cepet langsung apa? Niat, aku niat berpisah dari imam. Tuh ingetin tuh. Kalau lihat imam dengar begitu langsung, si imam bilangnya Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum tuh bilangnya tuh, nggak pakai apa? Kan seharusnya apa tadi? Assalamualaikum. Si imam bacanya gimana? Assalamualaikum warahmatullah. Cepet-cepet di hati itu langsung apa? Niat. Aku niat mufarokoh ya. Aku niat mufarokoh atau aku niat berpisah dari imam tuh. Kalau nggak ente niat mufarokoh, si imamnya rukunnya udah apa tuh? Udah rusak. Kalau rukun rusak satu, hukum selain bagaimana tuh hukumnya? Batal nggak satu. Satu rukun rusak maka dihukumkan sebagai apa? Nggak satu. Jadi ente udah ngerti, udah tahu. Wah, si imam bacanya Assalamualaikum warahmatullah. Langsung aku niat berpisah dari imam tuh. Kalau ente nggak niat mufarokoh, maka dihukumkan sebagai itu. Bagaimana hukumnya? Nggak sah juga, sama. Karena berjamaah dengan imam yang apa? Yang nggak sah, yang batal tuh. Ngerti nggak sih ya? Jadi tadi pertama rukun qauli adalah mengucapkan takbiratul ihram. Yang kedua membaca surah Al-Fatihah. Yang ketiga tasyahud akhir. Yang keempat ingetin cuma sampai dari apa? Allahumma sholli ala sayyidina. Yang ke apa tadi? Yang kelima apa itu? Salam, yaitu kalimatnya tadi apa?
Minimal assalamualaikum, atau tambahin silakan boleh sampai assalamualaikum warahmatullahi. Ingatin tuh, sinnya ada tasdid, kemudian lamnya dipanjangin, kemudian pakai ain bukan pakai hamzah. Assalamualaikum tuh warahmatullah. Kalau anti pengen sambung lagi sampai warahmatullah, itu yang terakhir ha bukan ha tuh. Warahmatullah ya. Warahmatullah bukan warahmatullah. Enggak, kalau warahmatullah ha berarti di mana itu? Bagian mana? Tengah tuh. Kalau assalamualaikum warahmatullah, bagaimana tuh? Bagaimana tuh? Bagian dada nggak bunyi, kentut tuh. Bagian dada. Yang demen cowok bagian dada. Apa tadi? Haknya? Hah? Terowongan? Jangan nafsu gue dong ngomongnya. Nggak nafsu gitu. Pelan-pelan ngomongnya. Yang lembut perempuan. Kerongkongan bagian bawah. Gila. Pelan-pelan Zahra. Jadi kerongkongan bagian bawah mendekati dada. Tuh pacar kalau itu kabur tuh. Kerongkongan bagian bawah. Langsung kabur pacarnya. Jangan begitu pacar, jangan ngotot begitu, biasa aja. Jadi tadi kerongkongan bagian bawah tuh. Assalamualaikum warahmatullah. Saya ingetin tuh, bukan warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullah. Lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Coba yang perempuan. Bismillah. Ayo. Kurang haknya kurang gitu warahmatullah gitu kayak bencong itu lama-lama. Bambang. Alhamdulillah. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullah. Kok nggak ada gitu warahmatullah gitu. Sampai di sini nih, sampai sini. Enggak warahmatullah. Itu dapat tenggorokan bagian tengah. Ya langsung bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah. Ah iya, itu benar udah. Udah capek bener berarti udah. Begitu, soalnya nanti kalau Andi nggak begitu, sama sebenarnya Andi? Nggak asal tuh, jadi sampai sakit nih. Oh tua, kalian batuk. Jadi mesti begitu, karena ini bukan hak, tapi apa? Hak tuh, bukan hak kecil, hak gede, nggak ada. Nggak ada hak kecil, nggak ada apa? Hak gede, nggak ada. Tuh, yang gede Odi. Nggak ada hak kecil, yang ada hak sama aha tuh. Jadi tadi minimal assalamualaikum. Tuh, tambahin kalimat sampai warahmatullah. Ingatin, kalau diwakafin jadi hak warahmatullah. Tuh. Nah, itu udah disebut dengan rukun apa tadi? Qauli. Ingatin, pertama rukun qalbi, yang kedua rukun qauli, yang ketiga rukun fi'li, yaitu rukun yang dinisbahkan kepada perbuatan. Tuh, pertama berdiri pertama tuh. Pertama berdiri, itu rukun tuh berdiri tuh. Yang kedua ruku tuh. Ada kali nggak? Anu bodas sahanamina. Gitu. Anu bodas sahanamina. Iya parawan sadayana. Kata Gary, dia pengen nembak cewek yang putih. Saya bilang, yang putih kemarin udah lewat, sapi. Bukan bagus, bukan ya?
Bukan Balkis, bukan bahasa. Sampai namanya sih saha namina. Parawan anu bodas saha namina. Katanya hoyong nembak. I love you. Ya Ger. Tadi pertama apa rukun? Fi'li adalah ada Odi nggak nih? Odi ada. Sehat deh. Alhamdulillah nggak mati. Pertama berdiri tuh, begini tuh. Yang kedua, nah rukuk ayo, rukuk Ger. Nah tuh, ini rukun yang kedua nih. Pertama berdiri, yang kedua apa? Rukuk yang ketiga. Nah di rukuk pasti ada apa tuh? Ingetin tuh. Berdiri rukun yang pertama, yang kedua adalah rukuk, yang ketiga adalah tuh rukun tuh. Jadi ente sembahyang nggak bisa begitu, nggak boleh, nggak sah tuh. Kenapa demikian? Karena rukuk rukun. Kemudian tumakninah pada rukuk hukumnya apa? Rukun juga. 3 udah tuh. Yang keempat, agar. Nah, kau sampai Allah nih gini aja. Nah udah tuh. Nah nih tuh, itu dah tuh. Jadi dari rukuk bangun disebut dengan. Nah, ini i'tidal adalah rukun yang keempat. Rukun yang kelima apa ya? Nah, ingetin tuh. Rukun pertama berdiri, rukun kedua rukuk, rukun ketiga rukun keempat, rukun yang kelima ingetin. Yang keenam terus ya, jangan pakai Allah langsung aja. Nah, rukun yang keenam, terus. Sujud nih. Rukun yang keenam apa ini? Sujud. Rukun yang ketujuh tumakninah. Terus ongger. Nah, rukun yang ke-8 duduk di antara. Rukun yang ke-9 tuh ingetin tuh. Terus rukun yang ke-10 duduk tasyahud akhir. Ger. Gimana? Tasyahud akhir. Nah, iya benar gitu. Mata lu laksana. Tasyahud akhir ya. Iya tuh. Nah ini nih, duduk tasyahud akhir hukumnya apa itu? Nah, duduk di tasyahud akhir tuh. Kalau begini namanya disebut dengan tawarruk. Nah ingetin nih, tawarruknya sunnah. Yang penting apanya tuh? Duduknya tuh. Jadi pada waktu tasyahud akhir, rukunnya adalah duduk tuh. Dan duduk ini masuk pada apa? Kategori apa? Rukun daripada sholat tuh. Ulang lagi tadi. Pertama, berdiri. Yang kedua, rukuk. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan, yang kesembilan, yang ke-10. Nah tuh, duduk tasyahud akhir masuk pada apa? Rukun sholat tuh, ingetin tuh. Terus yang ke-11? Yang ke-11? Yang ke-11 apa ya? Tertib tuh, ingetin tuh. Pertama berdiri, kedua ruku, ketiga tumakninah, yang keempat i'tidal, yang kelima tumakninah, yang keenam sujud, yang ketujuh, yang kedelapan, yang ke-9, yang ke-10 duduk tasyahud akhir, yang ke-11 tertib. Ingetin tuh, rukun qalbi ada berapa? 1. Rukun qauli ada berapa? Berapa itu? 6. Rukun fi'il berapa? Berapa itu? Tuh pas tuh 17 rukun salat tuh. Kalau tumakninahnya dipisah tuh. Ngerti saya? Paham jelas saya? Ngerti ya? Nah itu yang dibilang tadi apa? Rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Nah yang kedua ada sunnah tuh. Yang kedua ada disebut dengan sunnah. Nah sunnah dibagi menjadi 2 bagian. Pertama disebut dengan sunnah hayat, ya. Pertama disebut dengan sunnah hayat. Nah, yang kedua disebut dengan sunnah ab'ad. Pakai toh ya, ab. Ingetin. Pertama tadi apa? Sunnah hayat. Yang kedua sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu apa? Sunnah yang bila ditinggalkan sengaja atau kelupaan, maka tadi apa? Disunahkan untuk apa? Ingetin tuh, sunnah ab'ad adalah tadi apa? Sunnah yang bila ditinggalkan sengaja atau kelupaan, maka disunnahkan untuk melakukan. Ingetin tuh, disebut dengan sunnah. Nah, sementara sunnah hayat adalah
sunnah yang bila ditinggalkan sengaja atau kelupaan maka tidak disunnahkan untuk melakukan. Ngerti jelas ya? Nah, sekarang sunnah abad berapa itu? Kira-kira. Udah, itu jangan gitu terus. Udah. Pertama. Nah, dulu tasyahud awal. Nah, tasyahud awal tuh. Pertama tasyahud awal. Tasyahud awal di subuh ada nggak? Nggak ada. Di maghrib rakaat keberapa? Kedua. Di zuhur, asar, isya. Ingetin tuh, dia cuma ada pada sholat yang jumlahnya lebih dari berapa? 2 rakaat. Yang pertama maghrib, yang kedua zuhur, yang ketiga asar, yang keempat isya tuh. Semuanya ada pada apa? Rakaat yang ke? Ingetin tuh, semuanya ada pada rakaat yang kedua. Nah, sunnah abad yang pertama tadi apa? Tasyahud awal tuh, ingetin. Di maghrib rakaat yang kedua, zuhur, asar, isya rakaat yang ke? Ibarat bismillah, pelan-pelan. Bismillah. Pelan-pelan. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segitu doang tuh. Tasyahud awal cuma sampai kalimat wa ashhadu anna Muhammadar. Jangan dipanjangin gitu nih ya. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus yang kedua apaan? Yang kedua. Mana ada selawatnya? Ada nggak selawatnya? Ada nggak selawatnya tasyahud awal? Ada nggak? Hukumnya apa itu? Sunnah abad sama tuh, ingetin. Tasyahud awal hukumnya sunnah abad. Kemudian apa tadi? Selawat kepada Rasulullah pada tasyahud awal adalah hukumnya apa? Sunnah abad, ingetin tuh. Jadi tasyahud awalnya sunnah abad. Yang kedua tadi apa? Selawat kepada Rasulullah pada tasyahud awal. Yang ketiga apa? Yang ketiga duduk tasyahud awal, ingetin tuh. Kemarin yang kelupaan itu ya selawat ya. Kelupaan kemarin tuh. Jadi yang dibilang sunnah abad pertama tadi apa? Tasyahud awal. Yang kedua selawat kepada Rasulullah pada tasyahud. Nah, yang ketiga duduk tasyahud awal tuh. Yang keempat baca doa. Pada bismillah. Ingetin, di kunut ada 2 bagian. Pertama disebut dengan doa, yang kedua disebut dengan pujian. Doa dari awal, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait. Nah, itu kunut bagiannya apa tuh? Doa dari Allahumma hdini fiman hadait sampai kalimat wa qini syarra ma qadait. Terus kedua pujiannya dari mulai ya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, tuh dari Allahumma hdini fiman hadait sampai kalimat tadi apa? Fa innaka taqdi wa la sampai astaghfiruka wa atubu ilaik.
Nah, itu yang disebut dengan doa apa tuh? Doa kunut tuh. Kunut ada dua bagian. Pertama disebut dengan doa dari Allahumma hdini fi man hadait sampai kalimat wa qini. Kemudian pujian dari tadi kalimat apa? Fa innaka taqdi sampai kalimat astaghfiruka. Nah, ngetin. Sunnah abad pertama tadi apa? Tasyahud awal. Yang kedua, salawat kepada Rasulullah pada tasyahud. Yang ketiga, duduk tasyahud. Yang keempat, baca doa kunut. Yang kelima, salawat untuk Rasulullah, untuk keluarga Rasulullah, untuk sahabat Rasulullah pada. Nah, terakhir untuk bismillah. Wasallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Itu hukumnya apa tuh? Sunnah apa tuh? Gitu ya. Jadi selawat pada waktu kita kunut untuk Rasulullah, keluarga Rasulullah, sahabat Rasulullah, hukumnya apa? Sunnah. Ulang lagi, sunnah pertama tadi apa? Tasyahud awal. Yang kedua, pada tasyahud. Yang ketiga, duduk tasyahud. Yang keempat, doa kunut. Yang kelima, apa lagi? Yang keenam, udah ya? Keenam. Udah habis tuh. Habis tuh, udah. Nah, itu yang disebut dengan sunnah apa tuh? Sunnah aba'ah tuh. Yang lain sisanya disebut dengan sunnah apa? Hayat. Ingatin ya. Ayo, dengar. Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak ada? Hah? Tahu aja, Taza tahu ada sakit. Ada sakit ada? Nggak ada? Hah? Ada. Kira, nggak ada. Sakit hati, apa siapa? Oh Taza. Allah. Diri. Jangan nancong, nggak boleh. Gila. Nggak boleh gitu. Kadang-kadang yang orang kita puji tahu-tahu jadi orang apa? Yang paling kau cintai. Hati-hati. Jangan pernah ngebenci orang kelebihan, jangan pernah nyintain orang berlebihan tuh, jangan pernah tuh. Ente punya pacar ganteng yang perempuan nih, jangan pernah dicintain berlebihan. Takut nanti akhirnya dia apa? Orang yang paling anti benci itu. Pernah kejadian kan begitu, perawan semua yang pada pacaran tuh. Kasihan. Sama yang penjaga itu juga, jangan nyintain pacar ente berlebihan, jangan, sekedarnya aja. Nanti satu waktu nanti takutnya jadi apa? Orang yang paling ente apa? Paling benci tuh. Dengerin tuh yang cewek, yang cowok juga dengerin. Nih Geri nih nggak ada pacarannya. Ayo Ger. Sahana mina. Perawan anu bodas. Siapa? Zena kali Ya, nanti suka begitu. Ayo, biar. Lihat dulu. Pertama apa? Bayang kita, diri. Nah, diri usulnya apa ini? Rukun. Terus yang kedua? Yang kedua apa? Belum. Yang kedua apa? Pandangan mata ke tempat. Nah, hukumnya apa itu? Sunnah apaan tuh? Yang ketiga, bagi laki-laki kaki. Nah, hukumnya apa tuh? Bagi perempuan kaki. Hukumnya apa? Sunnah apaan? Tuh itu. Jadi dirinya rukun. Pandangan mata ke tempat sujud hukumnya apa? Sunnah hayat. Yang ketiga tadi, laki-laki direnggangkan, perempuan dirapatin, hukumnya apa? Sunnah hayat. Apalagi terus? Jari-jari kaki dihadapkan kemana? Hukumnya apa itu? Langsung sunnah hayat, ingetin tuh. Apalagi terus?
Baca niyah tuh. At-talaffuz biniyah. Baca berapa bismillah? Bismillah. Ya, zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli arba'ah mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Nah, itu disebut dengan at-talaffuz. Apa hukumnya itu? Sunnah. Apa sunnah, Bang? Ayo ingetin ya. Terus, apa lagi? Udah kelar ngucapin niat, ngapain lagi? Ngangkat tangan. Ngangkat tangannya hukumnya apa? Sunnah apaan? Jempol sejajar dengan cuping, hukumnya sunnah hayat. Kemudian jari yang lain, hukumnya apa tuh? Kemudian telapak tangan, hukumnya apa? Sunnah hayat. Nah, kemudian mengucapkan apa? Takbiratul, apa hukumnya? Rukun. Allah, apa hukumnya itu? Rukun. Kemudian apa lagi? Niat di hati, hukumnya apa? Langsung rukun apaan? Qalbi. Apa lagi terus? Tangan belum ditaruh. Ger, lu gak gerak, Ger? Nah tuh, naruh tangan yang kanan di atas kiri, hukumnya apa? Sunnah hayat. Tuh. Apalagi terus? Telunjuk sama jari tengah di tengah di atas. Kemudian jari manis kelingking bawah ibu jari. Tuh, itu hukumnya apa tuh? Sunnah hayat. Apalagi terus? Baca iftitah apaan dong? Iftitah. Ya, iftitah yuk. Ya, iftitah benar. Doa iftitah hukumnya apa? Sunnah apa? Terus apa lagi? Ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa hukumnya? Sunnah hayat. Lagi terus. Baca Al-Fatihah, hukumnya apa? Langsung rukun apaan? Rukun? Maulid. Apa lagi terus? Belum. Habis Fatihah apa? Amin. Amin hukumnya apa? Sunnah apa? Hayat. Terus apa lagi? Surah apa hukumnya? Ngerti? Fatihahnya rukun qauli. Kemudian aminnya sunnah hayat. Kemudian surahnya sunnah hayat. Apalagi terus? Ruku. Ayo ruku, Ker. Nah, rukunya hukumnya apa ini? Kemudian apa lagi? Tumanina dulu. Tumanina apa hukumnya? Nah, kemudian apa lagi? Meratakan punggung dengan apa hukumnya? Apalagi terus? Menegakkan apa hukumnya? Apalagi terus? Iyalah deh. Oke deh. Gila juga. Dengar guru budak kali. Dengar gurunya budak. Tahu ya karimatan nisa. Saya alimah guys, saya dapat apa? Ya karimatan nisa. Orangnya ada. Tadi apa tadi? Tadi apa? Aku lupa. Tadi apa? Merengkangkan? Nah, hukumnya apa itu? Apalagi terus? Menghadapkan jari tangan ke arah apa hukumnya? Apalagi terus? Baca tasbih subhana rabbiyal apa hukumnya? Sunnah hayat. Ingetin tuh. Udah berapa tuh? Sekarang apa ya? Eger. Iya, tidak apa hukumnya tidak? Hukum apaan langsung? Fi'li. Apalagi terus? Apa hukumnya? Hukum fi'li. Nah, tidak ada kesunahannya apa di sini nih?
Mengulurkan tangan. Hukumnya apa? Apalagi terus? Baca apanya? Zikirnya. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Apa hukumnya tuh? Sunnah hayat. Apa lagi terus? Habis udah. Nah, udah salah lagi terus. Sujud, ayo. Nah nih tuh, meletakkan apa ini? Pertama dengkul, kemudian apa lagi? Tangan, apa lagi terus? Nah, itu hukumnya apa tuh? Nah, berurutan pada waktu dari berdiri ke sujud, meletakkan dengkul dulu, apa lagi terus? Telapak tangan, apa lagi terus? Jidat berbarengan dengan apa yang hukumnya tuh? Sunnah apa? Ini tuh urutannya ya, bukan apanya tuh? Bukan meletakkan jidat, dua tangan, dua dengkul, dua kaki, bukan. Itu hukumnya rukun. Itu wajib hukumnya. Yang dibilang sunnah berurutan pada waktu apa? Turun ke sujud. Dari berdiri, turun ke sujud pertama apa? Dengkul dulu. Yang kedua apa? Telapak tangan. Yang ketiga, jidat berbarengan dengan hidung. Tuh. Itu hukumnya apa tadi? Sunnah hayat. Jelas ngerti ya? Apa lagi terus? Apa lagi terus? Hah? Apa lagi terus ini? Dari tangan diapain? Telapatin apa hukumnya? Sunnah hayat. Tuh, ingetin. Iker, tidak apa lagi? Itu Iker. Itu Iker. Nah, ayo Iker. Dari awal Iker. Bismillah, baca, niat. Mustaqbil lillahi ta'ala. Ah, tuh. Nah, hukumnya apa ini? Hukumnya nih? Sunnah apaan? Hayat, tuh. Terus Ger. Nah, tuh. Allahu Akbar. Hukumnya apa tuh? Rukun apaan? Rukun? Qauli. Terus. Ger. Allahu Akbar kabir. Hukumnya apa itu? Nah, baca doa tadi apa doa? Hukumnya apa? Sunnah hayat. Wallahu a'lam. Baca itu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allah Allah al-madad ya Rasulullah ya azim al-jah alaika salawatullah. Allah al-madad ya Rasulullah ya azim al-jah alaika salawatullah. Abdun bil babi yartaji sa'atab jud bil jawab marhaban qad qabilna. Allah Allah al-madad ya Rasulullah ya azim al-jah alaika salawatullah. Antal ma'ruf bil judi mukrib tuyur inni malhuf agifni bihaqqillah. Allah Allah al-madad ya Rasulullah ya azim al-jah alaika salawatullah. Antal habibul azam sirrul mujib hasya yahibu man bi rasulillah. Allah Allah al-madad
داوي قلبي والنحو سر القرب وجلو قربي والحكم بأهل الله 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 المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله صاحب الحضرة أكرمنا منك بنظرة يا أبا الزهراء والقاسم وعبد الله 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 المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله أنت الحبيب في ذكرك قلبي يطيب حاشا يخيب من لاذ برسول الله 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 المدد يا رسول الله يا عليم الجاه عليك صلوات الله صلوا معنا يا إخوان على العدنان بالأمان دائما مع أهل الله 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 المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله يا كريم يا كريم يا كريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله بلدة الأولياء بلدة الأولياء شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله بجاه العلوي بجاه العلوي شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله حبيبنا الكريم حبيبنا الكريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله سقفنا ولي سقفنا ولي شايل
الحدة والعطاس